गुरु सवारे सत्संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, सुखमनी साहिब जी की विचार नाल असी लड़ीवार विचार को समझण की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु जी ने सानू किहड़ा सुख प्रदान किया है और मेन सुख दसिया है, सुखां दा मुढ़ दसिया है। सो अज असी तीजे पदे समझण की कोशिश करते हैं, जिहदे विच सतगुरु जी वेखो पहली पंक्ति विच ही कहंदे पे ने, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नवनीत। हुण ये पुजारी की सोच सी कि तू मेरे को पाठ करा, तेनों रिद्धियां सिद्धियां का खजाना। सिद्धि तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जिहड़े सिद्ध ते बैठे हुए ने चौंकड़ियां मार के अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ जोगी जती सती कहते हैं कि असी सिद्धि कर लीए जी, मैं इन्ना चिर बह के ते सिद्धि कर ली, उन्होंने सिद्धि कहते ते नौनितां दा खजाना प्राप्त कर लिया। तो तू हुण मेरे पैर फड़, मैनू मत्था टेक, मैनू चढ़ावा चढ़ा, तो मैं तेरे पौं वारा कर देंगा, निधियां सिद्धियां का खजाना तेनों दवा देंगा। पर मेरे सतगुरु जी ने फैसला कर दिता है, और ये अटल फैसला है गुरमत का कि परमात्मा के सिद्धांत नूं जो इंसान मनुख होंदिया होया मनुखता के अनुसार जीवन जिउंदा है ना, वो निधियां सिद्धियां के खजानियां नाल प्राप्त कर रहा है, निधियां सिद्धियां के खजानियां नाल जुड़ गया है। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सिद्धांत के अनुसार अपनी मनुखता नूं कायम रखता होया वो गुरु का सिख चंगी बुद्धि तो काम लैंदा है, तत बुद्ध। क्योंकि गुरु के कोलों बुद्धि प्राप्त हो गई ना, हुण गुरमत वाली बुद्धि तो काम लै रहा, हुण मनमुखता वाली, क्योंकि असी किसी इंसान नाल जुड़ते हैं ना, तो माफ़ करना वो सानू फिर इंसानियत तो तोड़ के संसारक सुखों के नाल जोड़ देंदे ने, क्योंकि उन्होंने खुद संसारक सुख प्राप्त करने ने, ते सानू भी संसारक सुखों के नाल जोड़ देंदे ने। सो सतगुरु जी ने वेखो बिल्कुल क्लीयर कर दिता है। प्यारो वाले, इन्हां चीज़ों को समझते हुए असी घर बैठे गुरमत नूं समझण की कोशिश करिए, गुरबाणी नूं पढ़दियां मन साडा गुरबाणी विच एवें लग जाए कि इधर उधर भटकना बंद हो जाए, फिर समझो कि सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहे हैं। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा। लो हुण दो पंक्तियां विच ही सतगुरु जी ने क्लीयर कर दिता, बिन सै दूजा। दूजा भाव है जदों इंसान दो भाव दो बेड़ियां च पैर रख लैंदा, और सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि दो बेड़ियां दे विच पैर रखण वाला इंसान कदी भी किनारे ते नहीं लग सकता, डुबेगा ही डुबेगा। और आज हर इंसान हर सिख भी यही कुछ कर रहा है, गुरु के कोल आके मत्था टेकण के बावजूद भी किसी मनुख के उत्ते भरोसा रख के तुर रहा है, दो बेड़ियां विच पैर रखा होया, क्योंकि गुरमत का ज्ञान नहीं समझिया। तो सतगुरु जी ने कहते ने फिर जपियां तपियां जिहड़े जप कर रहे हैं, तपी ने पूजा कर रहे हैं, उन्होंने मगर भजया रहता है। पर सतगुरु जी कहते हैं जिस गुरु के सिख ने परमात्मा के सिद्धांत नूं कायम रखदे होए मनुखता दे विच जीवन जिउना शुरू कर दिता, समझो जप भी कर रहा तो वह तप भी हो रहा है, उसकी पूजा प्रवान है परमात्मा की अदालत दे विच, परमात्मा की कचहरी दे विच। सो सतगुरु जी कहते हैं क्यों हुण दो भाव दे विच नहीं पैर रखता, हुण उन्होंने पता कि एक परमात्मा ही है, और परमात्मा दे मैनू मनुखी जीवन दिता है, तो मैं मनुखता दे विच जीवन नूं जिउणा है। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी। लो जी, तीर्थां ते स्नान करते हर इंसान वेखो जिदे कोल पहुँच नहीं, वो भी इधरों उधरों पैसे फड़ के जाता कि मैं फलाने तीर्थ से जाके नाल मौज। तो इतिहास पढ़ के वेखो तीसरे पातशाह जी का, जदों गुरु के लड़ लगे
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਰਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੜੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਫਲ ਫਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗੋ ਪਾਇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜੰਨੇ ਆ ਵੀ ਪੈਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਸਿਮਰੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਪਰ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਿਆਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੀਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।